السلام علیکم دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ جنت کس چیز کا نام ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایماندار اور تابعدار بندوں کی آرامگاہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی نعمتوں اور خوبیوں کا بہت کچھ بیان ہے۔ کچھ بطور نمونہ لکھا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھو کہ جنت چیز کیا ہے۔ لغت میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اور باغ میں پھل بھی ہوتے ہیں، فرحت بخش ہوا بھی ہوتی ہے، پانی کا انتظام بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات اور ملا لو کہ وہ باغ خدائی باغ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ معمولی باغ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہوں اور امیروں کے باغ ہوتے ہیں، ان میں ہر طرح کا سامان راحت بھی بخوبی ہوتا ہے اور عجیب عجیب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی بادشاہ کے باغ میں محلات وغیرہ کے علاوہ عجائب خانہ بھی ہوتا ہے، کسی کے باغ میں سیرگاہیں بھی ہوتی ہے۔ تو اب سمجھو کہ خدا کا باغ کیسا عالیشان ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کے حاصل کرنے کی خدا نے تاکید بھی فرمائی ہے۔ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت نفیس ہے۔ جنت کی نعمتوں کو حدیث شریف سے معلوم کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حوروں کے سر پر ایسے دوپٹے ہیں کہ اگر ان کا ایک پلہ دنیا میں لٹک جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی حوریں ایسی خوبصورت اور حسین ہے کہ 70 جوڑے کے نیچے سے بھی ان کا بدن جھلکتا ہے۔ جنت کی مٹی جواہرات اور مسک کی ہے۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ تعریف ہے کہ اس میں ایک دفعہ پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور کمال یہ ہے کہ بغیر پیاس کے بھی اس کو پیئیں گے تب بھی اس میں مزہ آئے گا۔ دنیا کے پانی میں پیاس کے وقت تو مزہ آتا ہے، لیکن بغیر پیاس کے مزہ نہیں آتا۔ جنت کے پانی یہ شان ہے کہ ایک دفعہ پی کر عمر بھر کے لیے پیاس کی تکلیف مٹ جاتی ہے۔ جنت کے پانی میں بغیر پیاس کے بھی مزہ آئے گا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا پانی کہاں ہے جس سے پیاس نہ لگے اور بغیر پیاس کے بھی اس میں مزہ آئے؟ اسی طرح تمام نعمتوں کو سمجھ لو کہ جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں کیا چیز ہے۔ صاحبو، جنت کی نعمتوں سے تو دنیا کی نعمتوں کو کچھ بھی لگاؤ نہیں۔ دیکھو اس قدر فرق ہے کہ یہاں تک کہ تمام غذائیں تھوڑی سی دیر میں بدبو پخانہ بن جاتی ہے، جس کی بدبو سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ جنت میں جتنا چاہو کھا لو، ایک ڈکار خوشبودار آئے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، یا خوشبودار پسینہ آ جائے گا اور سارا پانی ہضم ہو جائے گا۔ وہاں نہ پیشاب کی تکلیف اور نہ پخانے کی، نہ ہیجے کا اندیشہ، نہ بدہضمی کا ڈر۔ وہاں کے آرام میں تکلیف کا نام بھی نہیں، غرض کہ جنت میں ہر وقت خوشی ہی رہے گی، ایسی خوشی کہ دنیا میں اس کا خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ بس اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت میں جنت کے اندر عیش و آرام سے رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ جنت کہاں پر ہے؟ جنت آسمان پر ہے، اور اس کے اوپر تلے 8 درجے ہیں اور 8 ہی دروازے ہیں، یعنی 8 جنتیں ہیں۔ اس کی خوبیاں عقل سے باہر ہے۔ جو اللہ کا پیارا اس میں داخل ہو گیا پھر کبھی نکالا نہ جائے گا۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تابعدار بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہوگے، اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں نہریں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جس جنت کا وعدہ تابعدار بندوں سے کیا ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ایسی پانی کی ہے
जिसमें जर्रा भर भी फर्क न होगा, और बहुत सी नहरें दूध की है जिनका जायका जर्रा भर भी फर्क न होगा, तथा बहुत सी नहरें शराब पाक की है जो पीने वालों को मजेदार मालूम होगी, और बहुत सी नहरें शहादत की है जो बिल्कुल साफ सुथरा होगा, और उनके लिए वहाँ किस्म किस्म के मेवे होंगे, उनके रब की तरफ से उन पर बड़ी रहमत होगी। तो ए इंसान, क्या ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के ताबेदार हैं उन जैसे हो सकते हैं जो हमेशा हमेशा दोजख में रहेंगे? और नाफरमान बेईमानों को पकता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वह पानी अंतड़ियों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुसलमान भाइयों और बहनों, गफलत छोड़ो, जन्नत हासिल करो और दोजख से बचो, और दोजख से बचने का सामान तैयार रखो। जन्नत में हूरे और खादिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में सबसे कम दर्जे के जन्नती को 80,000 खादिम और 72 हूरे मिलेंगी, और 100 मर्दों के बराबर ताकत मिलेगी। दुनिया की बीबियां हुस्न व जमाल में नमाज रोजा अदा करने की वजह से हूरों से अफजल होंगी, और जन्नत में औलाद पैदा न होगी, और न कोई जन्नत में औलाद पैदा होने की ख्वाहिश करेगा। अगर कोई चाहे भी तो उसी वक्त हमल रखकर बच्चा पैदा होगा और घड़ी भर में जवान हो जाएगा। जन्नत में औलाद से मिलना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन जन्नतियों की औलाद दुनिया में मर गई होगी, वह अपनी औलाद को याद करेंगे और कहेंगे कि ये हमारे रब, हमारे जिगर के टुकड़े कहाँ हैं? हमने उनको गोद में पाला था और वह बचपन में ही मर गए थे। आपको मालूम है कि हमने आपकी रजामंदी के लिए सब्र किया था, अब हमको उनसे मिला दीजिए, उसी वक्त मिल जाएंगे। बच्चे अपने माँ बाप से कहेंगे कि तुमने हमारे मरने पर सब्र किया था, इसलिए हम तुमको मिल गए, वरना हम तुमको न मिलते। जन्नत में फल और गोश्त। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, जन्नत वालों को उनकी मर्जी के मुआफिक मेवे मिला करेंगे, और परिंदों का गोश्त उनकी मर्जी के मुआफिक मिला करेगा, और उनके लिए गोरी गोरी बड़ी आंखों वाली औरतें यानी हूरे होंगी, जिनको मोती की तरह बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। यह उनके उन अच्छे अमलों का बदला होगा जो दुनिया में करते थे। जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार। महबूबे खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जन्नती बंदो, तुम कुछ और ज्यादा इनाम चाहते हो? वो कहेंगे, ए परवरदिगार, आपने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया और हर तरह की नेमतें बख्शी और दोजख से निजात दी। अब तो यह ख्वाहिश है कि हम आपको देखें। बस अल्लाह ताला पर्दा उठा देगा और सब जन्नती अल्लाह ताला के दीदार पर अनवार से मुशर्रफ होंगे। अल्लाह ताला के दीदार में वह लज्जत होगी कि जन्नती लोग जन्नत की तमाम नेमतों को उसके सामने हिच समझेंगे। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार मुबारक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शौक़न इल्ला लिकाएक, ए अल्लाह, मैं मांगता हूँ तुझे तेरे दीदार का शौक। दुआ, ए खुदा, ए मेरे सतरुल अयूब, मेरे मौला, मेरे गफ्फारुल जुनूब, गर्क बहरे मासियत हूँ सर बसर, रहम कर मुझ पर इलाही रहम कर। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जन्नत नसीब फरमाए और दुनिया के सभी तरह की बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, नमाज अदा करो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया चंद दिनों की है और आखिरत हमेशा हमेशा के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें तमाम बुराइयों से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑफिशियल उमर 86। इस्लाम से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।